బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో సంభవించిన పేలుడులో 5గురు మృతి చెందిన విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన పంజాబ్లో చోటు చేసుకుంది. పంజాబ్లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. శ్రీ ముక్తసర్ సాహిబ్లోని బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో ఈ పేలుడు జరిగింది. ఈ పేలుడులో 5గురు చనిపోయారు. ఆ పేలుడు జరిగిన చోట ఆ ఫ్యాక్టరీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. అది 2 అంతస్తుల భవనం. ఆ 2 అంతస్తుల భవనంలో బాణసంచాను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో కార్మికులు కొంతమంది విధుల్లో ఉన్నారు, కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉన్నట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. ఒక్కసారిగా పెద్ద పేలుడుతో ఆ భవనం కుప్ప కూలిపోయింది. ఆ శిథిలాల కింద 5గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి కొంతమందిని గాయపడిన వారిని ఆ శిథిలాల కింద నుంచి బయటకు తీసి ఆసుపత్రులకు తరలించారు. పేలుడు ధాటికి చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి మృతదేహాలు. భారీ శబ్దం రావడంతో ఒక్కసారిగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆ భారీ పేలుడు కారణంగా మొత్తం నేలమట్టమైన ఇంటినే ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. అది 2 అంతస్తుల భవనంగా తెలుస్తోంది. భారీ శబ్దం రావడంతో ఒకసారిగా అందరూ భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో 5గురు మృతి చెందారు. క్రేన్లను కూడా తీసుకుని వచ్చి అక్కడ ఆ శిథిలాలను పక్కకు తొలగిస్తున్నారు. స్లాబ్ కింద పడిపోవడంతో ఆ స్లాబ్లను పక్కకి తొలగించి ఆ శిథిలాల కింద ఉన్న వారిని బయటకు తీస్తూ ఉన్నారు. శిథిలాల కింద మరికొంతమంది ఉండే అవకాశం ఉంటుందని కూడా తెలుస్తోంది. పంజాబ్లో ఈ బాణసంచా పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు గురించి, అక్కడ జరుగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్ గురించి స్థానిక పోలీస్ అధికారి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆయన ఏం మాట్లాడారు చూద్దాం. सर की कहना चाहूँगी पटाखा की फैक्ट्री के ब्लास्ट आया हुण तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। तो उसके मौके पर विजिट किया गया तो इनीशियल वेरीफिकेशन ते गल सामने आई कि इत्थे कोई शाम नूं जो पटाके यूनिट ते 2 एक सैटअप किए हुए सी, एक थां ते यूनिट ते पटाके बनाए जा रहे सी कि दूसरे ते पैकेजिंग यूनिट सी। तो उत्थे मौके ते पहुँच के जो गल अज अर्ली मॉर्निंग पता चली कि रात नूं जो फायर क्रैकर जो मटीरियल थी उत्थे अग लगी, उत्थे फिर धमाका जिहड़ा छोटा होया, उत्थे फिर ये बिल्डिंग दे जो है वो कोलैप्स करके इत्थे कैजुअलिटी हुई हैगी है। तो जो इनीशियल वेरीफिकेशन ते गल सामने आई है, जो लेबर इत्थे काम करती सी, कुछ पैकेजिंग यूनिट दे करके कोई लेबर सो रही सी, कुछ लेबर कुछ रात को काम भी कर रही सी। तो इत्थे इनीशियल वेरीफिकेशन ते 4 लॉस ऑफ लाइफ दी जो इनीशियल प्रिलिमिनरी गल सामने आई है। तो पुलिस दे वल्लों इस प्रॉम्प्टली जो भी एक कार्रवाई बनती सी उस ते कीती जा रही है। रेस्क्यू जो करके जो इंजर्ड सीगे उन्हां नूं बठिंडा एम्स ते कुछ सिविल हॉस्पिटल च भी कराया गया हैगा। तो आगे फर्दर जो भी कार्रवाई पुलिस दे वल्लों बनती हैगी वो की जाएगी। इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू से कि वो चीज़ जो है डीसी ऑफिस से या वो सिविल साइड तो ही वेरीफाई करके क्लियर की जा सकती है गल की उसका पोजीशन सी। हाले जो इनीशियल वेरीफिकेशन लग रही है कि जो फायर क्रैकर मटीरियल हैगा उसनू लेके ही कोई चीज़ इनीशिएट हुई हैगी, बट इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस दे वल्लों फोरेंसिक टीम आके बरीकी ते जो एग्जामिन करेगी उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी। जो प्रिलिमिनरी लेबर ते गल हुई हैगी, जो लेबर जो सी रिसेंटली ही इत्थे आई सीगी, तो वो एग्जैक्टली कितने दिन पहला आई है वो कल्ले लेबर ते पूछ के ही पता लगेगा, बट रिसेंटली कुछ दिन पहला ही लेबर इत्थे आई थी बाहर दी लेबर। तो जो लेबर जो है बाहर दी ही हैगी है, तो उसते वेरीफिकेशन ते जो गल सामने आएगी उसते फिर कार्रवाई की थी। हाले तो इट्स प्रीमेच्योर टू से कि कारण सर किन्ने के जना दी मौत दी कोई हाले इनिशियली 4 लॉस ऑफ लाइफ दी इनपुट हैगी है। तो बाकी फिर सर इंजर्ड कितने हुए कोई इंजर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। जितने भी जो इनिशियल क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सी तो काफ़ी प्रॉम्प्टली इन्हों सिविल हॉस्पिटल ते आगे एम्स बठिंडा भेजा गया है। तो जो इंजरी किसी दे हैगी उसकी ज़्यादा एक वैल्यू हैगी कि जो उसनों तुरंत मैडिकल एड मिले, तो पुलिस दे वल्लों वो चीज़ प्रोमिनेंटली कराई गई है। तो मैं तुहाडे राहीं ये भी अपील करांगा इस पैनिक करने की कोई लोड़ नहीं हैगी। पुलिस जो एक प्रोफेशनल पुलिसिंग दे वल्लों जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। నైట్ షిఫ్ట్ ముగించుకొని పడుకున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలుడుతో మొత్తం 2 అంతస్తుల భవనం కుప్పకూలిపోయింది. ఆ శిథిలాలను తొలగిస్తున్నారు. పోలీసు అధికారులు కూడా అక్కడికి చేరుకుని, రెస్క్యూ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని ఆ శిథిలాల కింద ఉన్న కార్మికులను బయటకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ పేలుడులో 5గురు మృతి చెందారు.
మరికొంతమంది మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంటుందనే విషయం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చాలా మందికి గాయాలయ్యాయి. ఈ పేలుడుకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రామ్దాస్ అందిస్తారు. రామ్దాస్, అక్కడ సహాయక చర్యలు పూర్తయినట్టేనా? ఈ గురువారం అర్ధరాత్రి 1 గంట తర్వాత జరిగింది. 2 అంతస్తుల చిన్నపాటి కర్మాగారంగా చెప్తున్నారు. సో 5 చనిపోయారు. ఈ భారీ పేరుతో ఒకసారిగా 5 చనిపోయారు. అయితే మనం చూస్తున్న దృశ్యాలు ఒకసారిగా ఆ బంగ్లా పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయిన దృశ్యాలు మనకు కనబడుతున్నాయి కదా. సో దాంతోనే కొంచెం ప్రాణ నష్టం ఎక్కువ అయినట్టుగా పోలీసులు చెప్తున్నారు. తొలుత పేలుడు సమయంలో వెంటనే మంటలు అంటుకున్నాయి. తర్వాత భవనం కూలింది. దీంతో కొంత మృతుల సంఖ్య పెరిగింది. టోటల్ గా 5 అంటే 3 బయటపడ్డారు. తర్వాత మరొక 2 శిథిలాల కింద నుంచి బయటకు తీశారు. దాదాపు ఒక 29 మంది వరకు కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డట్టుగా తెలుస్తుంది. వాళ్ళందరినీ కూడా స్థానికంగా భటిండా ఎయిమ్స్ లో చేర్పించిన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. సో అయితే దీనికి అంతటికి కూడా సరైన భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం, సరైన అనుమతులు లేవనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది హర్యానా బార్డర్ లో ఉంటుంది వాస్తవానికి. ఇది ఈ ప్రాంతం అంతా లంబి నియోజకవర్గం అంటారు. సింఘేవాలా పుతివాలా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పొలాల్లో ఆ 2 అంతస్తుల భవనంలో ఈ పేలుడు సంభవించింది. సింఘేవాలా కోట్లి రహదారిలో ఉంటుంది ఆ రోడ్డు పక్కన. సో ఆ రకంగా ఈ భారీ పేలుడులో ఒకసారిగా ఆ 2 అంతస్తులు అయితే క్షణాల్లో పేక ముక్కల కుప్పకూలిపోయిన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. సో ఇంకా ఎవరికైనా శిథిల కోణంలో కూడా ప్రస్తుతానికైతే ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. సో ఇది ఉత్తరప్రదేశ్ లోని హత్రాస్ నివాసి అయినటువంటి కాంట్రాక్టర్ రాజ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ బాణసంచా కర్మాగారం ఏర్పాటు చేశారని చెప్తున్నారు. ఈ పేలుడు తర్వాత కాంట్రాక్టర్ అక్కడి నుంచి పరారైనట్టుగా తెలుస్తోంది. ఫ్యాక్టరీ ప్యాకింగ్ యూనిట్ లో పనిచేసినటువంటి వలస కార్మికులే వీళ్ళంతా కూడా దాదాపు ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాల వారుగా చెప్తున్నారు. దాదాపు 40 మంది అక్కడ పనిచేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. 2 షిఫ్ట్ లో పనిచేస్తున్నారు. ఆ రకంగా అంటే అక్కడ కార్మికుడు చెప్తున్న ప్రకారం అర్ధరాత్రి తర్వాత ఫ్యాక్టరీ ముందు అతను నిద్రపోతున్నట్టుగా ఆ టైంలో సడన్ గా ఒక పేలుడు సంభవించిందని చెప్తున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి అడిషనల్ ఎస్పీ అఖిల్ చౌదరి, అలాగే ఎస్పీ మున్మీత్ సింగ్ వీళ్ళంతా కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు అయితే చేపట్టారు. అలాగే ఇక్కడ డేరా సచ్చా సౌదా సిరిసాకు చెందినటువంటి గ్రీన్ ఫోర్స్ కార్మికులు కూడా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. శిథిరాల కింద ఇంకెవరైనా ఉండే అవకాశం ఉందా? మొత్తం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అంతా పూర్తయిందా? శిథిరాలన్నీ పక్కకు తీసి లోపల చిక్కుకున్న వాళ్ళందరినీ పక్కకు తొలగించినట్టేనా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్. ఇప్పుడు మనం చూసిన దృశ్యాలు ఇంకా ఆ 2 అంతస్తుల కుప్పకూలిన భవనానికి సంబంధించి పూర్తిగా అక్కడ జేసీబీలు బుల్డోజర్లు పెట్టి కంప్లీట్ గా ఆ డెబ్రిస్ అంతా తొలగిస్తున్నారు. అక్కడ అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఫోర్స్ కార్మికులు కూడా ఆ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నారు. హైడ్రో మిషన్ సాయంతో ఆ శిథిలాలన్నీ కూడా కట్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎవరైనా ఆ శిథిలాల కింద ఉన్నారా అనే అనుమానంతో కూడా ఇంకా రెస్క్యూ అయితే కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ కర్మాగారం సింఘేవాలా పుతివాలకు చెందిన తర్పేం సింగ్ అనే వ్యక్తికి చెందినదిగా చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అంటే ఇప్పటికైతే మృతదేహాలని వెలికి తీశారు. సహాయ చర్యలు అయితే యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించి అయితే పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఎందుకు జరిగింది అనే కోణంలోనే ప్రస్తుతం పోలీసులు అయితే ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఇది హర్యానాకు సమీపంలో ఉండడంతో అనుమతులు కానీ భద్రతా ప్రమాణాలపై అధికారులు అయితే దృష్టి సారిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. ఇప్పటికైతే ఆ క్షతగాత్రులందరినీ కూడా బఠిండాలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎయిమ్స్ కి తరలించారు. అలాగే ముక్సర్ లోని కొన్ని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. సో సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సహాయక బృందాలు అయితే ప్రస్తుతం అక్కడ చేరుకొని శిథిలాలను తొలగిస్తున్న పరిస్థితి కలుగుతుంది. ఇక్కడ మన ప్రమాదానికి గల కారణాలు అయితే ఇంకా పోలీసులు పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సో కంప్లీట్ గా ఆ సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ పాటించట్లేదనే అంశమే మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇది ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ గా చెప్తున్నారు. సో ఈ బ్లాస్ట్ లో మొత్తం 5 అయితే అక్కడక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయి పాపం కాలి బూడిదైపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి కనబడుతోంది. మరొక 30 మంది అయితే గాయపడ్డారు. ఇప్పటికైతే ఇంకా రెస్క్యూ అయితే కొనసాగుతుంది. రైట్ రామ్దాస్, పంజాబ్ లోని ఒక బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు సంభవించింది. అది బాణసంచా ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ గా తెలుస్తుంది. ముక్సర్ సాహిబ్లో ఈ బాణసంచా ఫ్యాక్టరీలో ఒక్కసారిగా రాత్రి 1 గంట దాటిన తర్వాత పేలుడు సంభవించడంతో మొత్తం 2 అంతస్తుల భవనం ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోయింది. ఆ శిథిరాల కింద 5 మృతి చెందారు. మరికొంతమందికి గాయాలయ్యాయి. వారందరినీ ఎయిమ్స్ కి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పేలుడు ధాటికి చెల్లా చెదురుగా పడి ఉన్నాయి మృతదేహాలు. భారీ శబ్దం రావడంతో ఒక్కసారిగా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ భయాందోళనకు గురయ్యారు. క్రేన్లను తీసుకుని వచ్చి ఆ శిథిలాలను తొలగించి ఆ శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వాళ్ళని వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మీరు RTV స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. Stop it!